जी आए ਨੂੰ प्यारे विद्यार्थियों, पंजाब स्टेट एजुकेशन बोर्ड की 7वीं जमात की अंग्रेजी की किताब माई इंग्लिश कंपेनियन उसका लैसन नंबर 6 माउंटेनियर्स। सो इस लैसन की दो एक्टिविटीज़, एक्टिविटी नंबर 3 एंड एक्टिविटी नंबर 4, जिन्हां का सिरलेख है लर्निंग टू रीड एंड कॉम्प्रीहेंड, अर्थात पढ़ना और पढ़ के समझना। इस गल की सिखलाई, इस गल का अभ्यास इस वीडियो में करन जा रहे हैं। सो जोड़ा लैसन असी पढ़िया तुहानू वीडियो बना के पेश किया, रीड आउट किया, वह तर्जमा किया, वह उल्था किया, वो तुसीं सारिਆਂ ने सुनिया। हुण उसी लैसन के आधार पर इन्हां एक्टिविटीज़ विच सवाल पूछे जाणगे ते उन्हां दे जवाब असीं देने ने। सो तुसीं सारे अपनी नोटबुक लै लो, पैन लै लो, सवालों के जवाबों नूं तुसीं कॉपी डाउन कर लेना ते फिर इन्हां नूं रिवाइज करके इन्हां नूं याद कर लेना। सो आओ शुरू करिए। एक्टिविटी नंबर 3, रीड एंड आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चनस। हेठ लिखे सवालों नूं पढ़ो अते जवाब दवो। ठीक है। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू क्लाइंब एवरेस्ट? एवरेस्ट नूं क्लाइंब करन वाला अर्थात एवरेस्ट ते चढ़न वाला पहला भारती कौन सी? सो बच्चों देखो ये जामनी रंग विच हैगा थल्ले, यह किताब दे विचों इन बिन इसने कॉपी पेस्ट किया ताकि मैं तुहानूं ये दस सकां भी किवें लैसन पढ़ के ही उहदे विचों जवाब लभणे ने। सो लैसन च लिखिआ दी फर्स्ट इंडियन टू सबमिट। टू सबमिट मैंने भी की हुंदा चढ़ना, शिखर ते चढ़ना, ते क्लाइंब मैंने हुंदा चढ़ना, इत्थे टू क्लाइंब एवरेस्ट ते इत्थे लिखिआ टू सबमिट अर्थात एवरेस्ट के शिखर ते चढ़ना वाज कैप्टन अवतार सिंह चीमा। सो सानूं जवाब मिल गया। सो असीं जवाब दिता इत्थे कैप्टन अवतार सिंह चीमा वाज दी फर्स्ट इंडियन टू क्लाइंब एवरेस्ट। ठीक है। और दूजा सवाल देखिए, हु लेड द 1965 इंडियन एक्सपीडिशन टू माउंट एवरेस्ट? अर्थात माउंट एवरेस्ट की जिहड़ी भारतीय एक्सपीडिशन सी, भारतीय जिहड़ी मुहिम सीगी 1965 विच, उहदी रहनुमाई किहने कीती? हुण बच्चों इह शब्द बारे तुहानूं मैं थोड़ा दस दवां, हैगा लैड, LED लैड। ठीक है। यह सैकेंड फॉर्म हैगी है शब्द की लीड की। मूल शब्द हैगा LEAD लीड। लीड का मतलब होंदा है अगवाई करनी, अगवाई देनी, ते लैड का मतलब भूतकाल हो गया, पास्ट टेंस हो गया, अगवाई दिती या अगवाई कीती। ते लीड तो ही बनया जो शब्द एक बनया लीडर, जो अगवाई करता है, अगवाई दिंदा है, या जिन्हों कहने आगू। सो लीड मैंने अगवाई देनी, अगवाई करनी, लीडर मैंने आगू, ते लैड मैंने अगवाई कीती। हुण मैं सवाल नूं इदां भी पेश कर सकदा सीगा, हु वाज द लीडर ऑफ द 1965 इंडियन एक्सपीडिशन टू माउंट एवरेस्ट? अर्थात 1965 वाली माउंट एवरेस्ट की इंडियन एक्सपीडिशन का आगू कौन सी? सो जवाब वही होएगा, पर सवाल नूं पेश करन दा दूजा ढंग है। ठीक है। सो इत्थे देखो सानूं जवाब मिलेगा इस लाइनां विचों, ही वाज अ पार्ट ऑफ द थर्ड इंडियन एक्सपीडिशन लेड बाय कमांडर MS कोहली। सो MS कोहली की अगवाई विच, सो सानूं जवाब मिल गया। तो इत्थे जवाब देता कमांडर MS कोहली लेड दी। हु है ना, हु, तो हु की जगह आ गया कमांडर MS कोहली, बाकी सारा सेंटेंस वही आ जाएगा। कमांडर MS कोहली लेड दी 1965 इंडियन एक्सपीडिशन टू माउंट एवरेस्ट। हुण आ गया क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन डिड द फर्स्ट इंडियन रीच द पीक? पहले सीगा हु वाज द फर्स्ट इंडियन, कौन सी? हुण हैगा व्हेन, कदों, कदों पहुंचा पहला भारती, रीच मैंने पहुंचा, दी पीक शिखर ते, टीसी ते, चोटी ते पहला भारती कदों पहुंचा? सो ये देखो पहला ही जड़ा सीगा सेंटेंस वही ले लांगे पूरा करके, द फर्स्ट इंडियन टू सबमिट माउंट एवरेस्ट वाज कैप्टन अवतार सिंह चीमा ऑन May 20 1965। हुण सानूं पता भी लग गया कदों, यह गल 20 मई की ते 1965 की है। सो असीं जवाब देता द फर्स्ट इंडियन रीच्ड, है देखो डिड हैगा ना, सो डिड ते इत्थे रीच का बन जाएगा रीच्ड। डिड का प्रतीक है कि यह भूतकाल की गल हो रही है कि कदों पहुंचा। सो द फर्स्ट इंडियन रीच द पीक ऑन May 20 1965। ठीक है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, विच अवार्ड्स डिड कैप्टन चीमा रिसीव? कैप्टन चीमा नूं किहड़े अवार्ड, किहड़े इनाम मिले?
ठीक है। ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਰਿਸੀਵ ਮੈਨੇ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਡਿਡ ਰਿਸੀਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਕਿਹੜੇ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਅਵਾਰਡਸ ਹੈਗਾ, ਅਰਥਾਤ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਬੋਥ ਚੀਮਾ ਐਂਡ ਕੋਹਲੀ ਵਰ ਫੈਲੀਸੀਟੇਟਡ ਬਾਈ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿਦ ਅਰਜੁਨਾ ਅਵਾਰਡ। ਪਹਿਲਾ ਅਵਾਰਡ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਰਜੁਨਾ ਅਵਾਰਡ, ਉਹ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਦੇ ਆਲਸੋ ਰਿਸੀਵਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਦਮਾ ਸ਼੍ਰੀ ਐਂਡ ਪਦਮਾ ਭੂਸ਼ਣ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ। ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਰਮਵਾਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ, ਉਸੀ ਕਰਮ ਵਿੱਚ, ਉਸੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਚੀਮਾ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਦੂਜੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਕੋਹਲੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਪਦਮਾ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਪਦਮਾ ਭੂਸ਼ਣ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਮੇਲ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮੇਲ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਜੋੜਮੇਲ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੀਜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੀਜਾ ਤੀਜੇ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ, ਕਰਮਵਾਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਦਮਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਪਦਮਾ ਭੂਸ਼ਣ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜੁਨਾ ਅਵਾਰਡ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੈਪਟਨ ਚੀਮਾ ਰਿਸੀਵਡ ਅਰਜੁਨਾ ਅਵਾਰਡ ਐਂਡ ਪਦਮਾ ਸ਼੍ਰੀ। ਚੀਮਾ ਪਦਮਾ ਸ਼੍ਰੀ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੀਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਦਮਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਦਮਾ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅਰਜੁਨਾ ਅਵਾਰਡ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਚੀਮਾ ਰਿਸੀਵਡ ਅਰਜੁਨਾ ਅਵਾਰਡ ਐਂਡ ਪਦਮਾ ਸ਼੍ਰੀ। What is the oxygen starved area of the mountains called? ਅਰਥਾਤ ਪਹਾੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਥੁੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, the route between 26,000 and 29,020 feet is called the death zone, ਮ੍ਰਿਤ ਮੰਡਲ। At this height the body cannot get enough oxygen, ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪੂਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਸਟਾਰਵਡ, ਆਕਸੀਜਨ ਥੁੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਡੈਥ ਜ਼ੋਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸਟਾਰਵਡ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦੀ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦੀ ਡੈਥ ਜ਼ੋਨ, ਅਰਥਾਤ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਥੁੜ ਵਾਲਾ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮ੍ਰਿਤ ਮੰਡਲ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੰਬਰ 4, ਚੂਜ਼ ਦੀ ਮੋਸਟ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਆਪਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਦੀ ਗਿਵਨ 4। 4 ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, 4 ਜਵਾਬਾਂ ਚੋਂ 1 ਜਾਂ 2 ਜਵਾਬ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੀ ਮੋਸਟ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ। ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਔਨ ਦੀ ਪਲੈਨਟ ਇਜ਼, ਕੰਚਨਜੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਲੀਮੰਜਾਰੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, K2 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈਸਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਔਨ ਦੀ ਪਲੈਨਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਦੀ ਹਾਈਟ ਆਫ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਅਬਵ ਸੀ ਲੈਵਲ ਇਜ਼, ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 29,028 ਫੀਟ, 30,102 ਦਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਉਹ 29,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 29,020 ਜਿਹੜਾ ਡੈਥ ਜ਼ੋਨ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਤੇ 29,028 ਫੀਟ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਨੰਬਰ 3, ਦੀ ਫਸਟ ਪੀਪਲ ਟੂ ਸਟੈਂਡ ਔਨ ਟੌਪ ਆਫ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਵਰ, ਕੋਹਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਰ ਐਡਮੰਡ ਸੀਗਾ, ਤੈਨਜ਼ਿੰਗ ਨੋਰਗੇ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਬੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸੀ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਡੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ both B and C। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ were both B and C, ਜਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ for both ਸਰ ਐਡਮੰਡ ਹਿਲੈਰੀ ਐਂਡ ਟੈਨਜ਼ਿੰਗ ਨੋਰਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ both B and C, ਸੋ B ਵੀ ਤੇ C ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੀ ਫਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਟੂ ਸਬਮਿਟ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਵਾਜ਼, ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਰਨਲ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਨੇਪਾਲੀ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕੋਹਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੋ ਕਰਨਲ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੋ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਰਨਲ, ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਕੈਪਟਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜੇ ਲੈਸਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲੈਸਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੀ ਵਾਸ ਪ੍ਰਮੋਟਡ ਟੂ ਦੀ ਰੈਂਕ ਆਫ ਕਰਨਲ, ਹਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਲ ਬਣਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਨਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਨਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕੈਪਟਨ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਿੱਲੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਰਨਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਰਨਲ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰੋਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰਨਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੈਪਟਨ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ।
फिर देखो हुण फिर इत्थे कर्नल आया उन्होंने यूज़ किया कर्नल अवतार सिंह चीमा वाज दी 16th पर्सन है तो पक्का ही पता सानू फर्स्ट तो नहीं सीगा क्यों फर्स्ट इंडिया का सीगा इत्थे गल है कि वर्ल्ड दी इन दी वर्ल्ड टू स्केल द पीक अवतार सिंह चीमा जी जिहड़े सीगे वो इंडिया के पहले भारती सीगे पर पूरी दुनिया के 16वें बंदे से क्यों इत्थे गल है इन द वर्ल्ड ठीक है सो कर्नल अवतार सिंह चीमा वाज दी 16th पर्सन ठीक है आगे चलिए 6वां बोथ चीमा एंड कोहली वर फेलिसिटेटेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट विद अर्जुन अवार्ड निशाने खालसा ते केवल कोहली ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਹਨਾ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ द्रोणाचार्य अवार्ड ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀਰ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ अर्जुन अवार्ड ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ अर्जुन अवार्ड ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ अर्जुन अवार्ड A postage stamp was dedicated to the success of the 1965 ਇਹ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੈਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਦੀ ਉਹ 1965 ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ 1965 ਵਿੱਚ ਤੁਰੀ ਸੀਗੀ ਤੇ 20 ਮਈ 1965 ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਹਨਾ ਹੀ ਰੀਚ ਦੈਟ ਪੀਕ ਤੇ 1965 ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹ ਪੋਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੌਰੀ ਇਹ 1965 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੈਸਟ ਐਕਸਪੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪੋਸਟੇਜ ਸਟੈਂਪ ਇਹਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ 1965 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸੀਗੀ ਐਵਰੈਸਟ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਆਖਰੀ ਸਾਡਾ ਦੀ ਰੂਟ ਬਿਟਵੀਨ 26,000 and 29,020 feet is called the death zone ठीक है ना लास्ट जोन का किते जिक्र नहीं हैगा अपर जोन का भी कोई जिक्र नहीं हैगा मिडल जोन का भी कोई जिक्र नहीं हैगा इनू क्या जाता है डेथ जोन मिल्थ मंडल क्यों डेथ जोन क्या जाता है बिकॉज दिस एरिया does not have enough oxygen for surviving for too long जीने रहने ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪੂਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਸਨ ਨੰਬਰ 6 ਦਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੰਬਰ 3 ਐਂਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੰਬਰ 4 ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੋ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਲਈ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ